آپ سب لوگ یہاں پہ ہمارا آپس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے وہ ہمارے فکر سے جوڑا ہے. فکر سے جڑتے بھی ہے، فکر سے الگ بھی ہوتے ہیں. فکر بیسک ہے. آپ کی فکر نفرت کی ہے یا محبت کی، ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے. اگر نفرت کی فکر ہے تو آپ ہمیشہ نفرت کے چیمبرز میں ہی گھومتے رہیں گے. اگر آپ فکر محبت ہے، فکر عشق ہے، تو پھر اس میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے. اعتقاد، قرآن شریف اعتقاد کے لیے آیا. قرآن شریف نسخہ ہے اعتقاد کا. You believers, this is for you. Hey, ایمان لانے والوں، اے اعتقاد رکھنے والوں، اے یقین رکھنے والوں، یہ آپ کے لیے. تو جب ہم اعتقاد میں ایک جیسے ہیں، سوچ میں ایک جیسے ہیں، تو تفرقہ کس بات کا؟ تو میں کیوں اس کا گریبان پکڑوں اور یہ کیوں میرا گریبان پکڑے گا؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے بہت بڑا تجزیہ کیا. میں یہاں پہ کمشنر کے عہدے پہ رہا، یا ایڈیشنل ڈویژنل کمشنر کے عہدے پہ رہا، یا ڈی سی مختلف شہروں میں. لیکن جیسے آج میں نے قیوم صاحب کو دیکھا، مجھے اپنا بھی یاد آیا کہ میں اس وقت بھی بابا کی دوہل آواز اٹھاتا رہا. بہت ساروں کو میری آواز پسند بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار نفرت میں ہم نے سروائیو کرنا ہے، نفرت میں ہماری دولت بنتی ہے، نفرت میں ہمیں لوٹ کا اور مال غنیمت آتا ہے. یہ مال غنیمت کی لڑائی ہے، تو یہ کیا محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن آج دنیا نے، نہ صرف ہم نے کشمیر میں، لیکن دنیا نے محسوس کرنا شروع کیا، ارے یہ کیا ہو گیا، ہم کیوں ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں. مجھے یاد ہے قیوم صاحب، میں ڈپٹی کمشنر تھا بڑگام میں، تو میں ابھی واقعہ سنا رہا تھا. میں ایک دفعہ گیا، وہاں مجھے آئے تھے وہ ایک علاقے کے، وہاں امام خمینی چوک ہے، وہاں کے لوگ آئے تھے. جناب 28 سال سے ہمارا برج نہیں بن رہا. میں نے کہا جناب میں جاؤں گا وہاں، دیکھوں گا کیوں برج نہیں بن رہا. میں جب وہاں گیا تو وہاں میں نے کہا یار یہ بننا چاہیے، 28 سال سے لٹکا ہوا ہے اور اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے اور سری نگر اور بڑگام کو جوڑتا ہے، تو اس پہ کام ہونا چاہیے. جب میں آفس میں پہنچا تو دائیں بھی مجھے آنے لگے فون، اور ایک بہت بڑا وقت کا ایک بہت بڑا پاورفل پولیٹیشین مجھے بول رہا ہے بھئی یہ برج کی باتیں مت کرو زیادہ، آپ یہ تو شیعہ برج ہے. میں حیران ہو گیا. میں کہا یار برج بھی شیعہ ہوتا ہے، برج بھی سنی ہوتا ہے. میں کہا یار کمال ہے. میں کہا یار دس از اے ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ از فار آل. ڈیولپمنٹ نہیں دیکھتا ہے کون کیا ہے. اور شکر الحمدللہ وہ ایسی بات نہیں میں نے 6 مہینے میں ہی بنایا جو 28 سال میں نہیں بنا. لیکن میرا وہاں پہ فکر اپنی جگہ جاگنے لگا کہ ان دا نیم آف یہ سارے جو بن گئے نا چیمبر الگ الگ، اس چیمبر الگ الگ میں دیکھ رہا ہوں ہماری 600 سال کی جو کشمیر ہے. میں نے وگیان بھون میں کانفرنس کی، وہاں پہ ڈاکٹر طاہر قادری تھے، اینڈ مجھے موقع ملا وہاں سٹیج پہ، اینڈ اس وقت کے پرائم منسٹر پریزائڈ کر رہے تھے پاکستان کے. وہ وہاں پہ تھے وہ افیئرز کا، جو ریلیجس افیئرز کے، بغداد سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے. اینڈ جب میں وہاں ان عالموں میں چڑھا، آنیسٹلی سپیکنگ جب میں پوڈیم پہ چڑھا رہا تھا، پرائم منسٹر پریزائڈ کر رہا ہے، ورلڈ کے عالم ہے. جب انہوں نے میرا اناؤنس کیا کشمیر سے یہ آئے ہیں رنزو شاہ صاحب، میں گئے پوڈیم پہ چڑھتے چڑھتے میں سوچ رہا ہوں مجھ میں کہاں یہ طاقت ہے، میں ان کے سامنے کیا بولوں. آئی واز بلینک. میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی کہ میں کیا بولوں. لیکن جب میں سٹیج مائک لے لی، میں کہا I am a Kashmiri Muslim, a Kashmiri proud Muslim. What is my fault? میں فجر کی نماز میں جاتا ہوں، فجر کی نماز میں
अल्लाह ताला के 99 नाम का होता है, अर्रहमान और रहीम, अल मालिक अल खुदूस, अस्सलाम, अल मोमिन, अल मुहैमिन। जब मैं बड़ा एक एक चीज मैंने डिस्क्राइब करना शुरू किया। मैं कहा जब मैं अल्लाह को मालिक बोलता हूं तो वो मेरा मालिक है, जब मैं अल्लाह ताला को बोलता हूं वो मुझे मोमिन है तो वो मेरे ईमान को बचाता है, जब मैं अल्लाह सलाम तो वो सलाम मेरी सलामती की सलाम है। तो ये हम क्या कोई गुनाह कर रहे हैं? आई थिंक मुझे उस वक्त एहसास हुआ, ताहिर कादरी भी बोले, बाकी अशखास भी बोले, लेकिन आई वॉज प्राउड कि मेरा लेक्चर वक्त के प्राइम मिनिस्टर को याद रहा था, बिकॉज उस वक्त मुझे एहसास हुआ अमीर कबीर ने सही तौर पे बिल्कुल सिंपल अंदाज में कश्मीर में आकर किस तरह सारे लोगों को, जैसे अभी आप सलात कह रहे, ऐसे लोगों को जमा करता है। कोई अल्लाह ताला के नाम बोलो तो अल्लाह ताला के नाम पे सब मुतफिक है, इश्क पे सब मुतफिक है। जब इश्क पे मुतफिक है, अल्लाह के नाम पे मुतफिक है, जब हम हर एक चीज में मुतफिक है, तो हम क्यों वो बातें करें, वो लिटरेचर लाए जो पिछले 60 साल में यहां आया। आई एम सॉरी टू मेंशन, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए। शुक्र है कि अगर आपकी जो तालीम है बहुत कम है, यह भी एक प्लस पॉइंट है कि आप ज्यादा अनपढ़ी हो, क्योंकि आपने वो लिटरेचर नहीं पढ़ा जिसमें जहर छपा हुआ, वो किताबें, वो लाइब्रेरी नहीं पढ़ी आपने जिस लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है उसका सर उड़ाओ, इसका सर उड़ाओ, ये करो, ये बोलता है, ये सैटन है, ये वो है। मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत ही बुलंद आवाज में, और वो भी एक बोल्डली बोला इसने, सलमान रश्दी जैसा शख्स जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक में गुस्ताखी करता है तो मेरा इश्क हर्ट होगा, क्योंकि हमारा उनके साथ एक रूहानी इश्क। जब हमारे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, उसके इश्क के बारे में कोई आवाज उठाए, चाहे रजवी साहब हो, अब्बास साहब हो, चाहे फारूक साहब हो या कयूम साहब हो, हम सब हर्ट होते हैं। मेरे पोते थे, हमारे पोते थे, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई बात करे उसके बारे में, जब कोई यजीद की तारीफ करे तो वो नफरत की तारीफ कर रहा है, वो नफरत की बातें कर रहा है। तो क्यों करे? इसमें हम सब मुतफिक है। हाँ, मातम का अपना अपना तरीकत है, जैसे हमारा अपना तरीकत है। कोई घर में मरता है तो घर में मरता है तो कोई चुपके चुपके रोता है, आंसू बहाता, आंसू आपने जल्दी में, कोई बहुत जोर जोर से रोता है। तो ये तरीकत मातम है, मेरा भी मातम है, आप सबका मातम है, तो हम मातम में भी एक है, लेकिन तरीकत अलग अलग है। तो होने दो, इसमें निफाक कैसा? मैं खुश हूं अब्बास साहब से, अब्बास साहब ने यहां पे जो कॉलेज, क्योंकि इसके साथ जब बातें हो रही है और जिस वक्त भी हो रहा था, ये भी हमारे उसी स्कूल ऑफ थॉट के है जो कश्मीर में वक्त की जरूरत है। कश्मीर में अब बहुत सारे ऐसे किताबों को हमें रिमूव करना चाहिए जो नफरतें सिखाती है, और बहुत सारे ऐसे चीजों को हमें पेश करना चाहिए जो सिर्फ मोहब्बत सिखाती है, और एतकाद इस मोहब्बत का नाम है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारी मसरूफियात है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने भी मुझे मौका दिया बोलने का, और यहां से मैं श्रीनगर से दौड़ता हुआ, जब भी मोहब्बत की बात ये मतवालों की होती है, जुनूनियों की होती है, मोहब्बत जुनून का नाम है। यहाँ पे जब हम अपने इश्क की बात करते हैं हम जुनूनी होते हैं, क्योंकि इश्क मोहब्बत अपनी जगह एक इनकलाब है। अगर इनकलाब का साथ देना है तो मोहब्बत का साथ दो, नफरत का साथ कभी मत दो। बहुत बहुत शुक्रिया।